सत श्री अकाल जी। कैनेडा न्यूज़ बुलेटिन देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सिमरनजीत कौर गिल। खबरों तो पहले नजर मार लेने मुख्य हेडलाइंस ते। टिकटॉक संबंधी प्रधानमंत्री ट्रूडो का बयान और राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा बारे की टिप्पणी। अंतरराष्ट्रीय पढ़िया लिखिया नर्सां लई अहम ऐलान। सरकार ने लखां दे निवेश की आखी गल। मरीजों की देखभाल लई सरकार का अहम ऐलान। $1.7 बिलियन के निवेशों बारे की चर्चा। नगर पालिकावां विच क्लीन एनर्जी लई सरकार दे रही फंड $9.5 मिलियन के निवेश का ऐलान। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने विंडसर विच यूनिफॉर के मैंबरां नाल मुलाकात की। इस मौके ट्रूडो ने चीन की मलकीयत वाली सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक की सितंबर 2023 विच उन्हां दी सरकार वल्लों दिते गए राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा बारे भी टिप्पणियां कीतियां ने। उन्होंने यह भी दस्सिया है कि कैनेडा संयुक्त राष्ट्र तो संभावी तौर पर ऐप ते पाबंदी लगाउण दे कदम की पालना करेगा। प्रधानमंत्री ट्रूडो का कहना है कि उन्होंने सितंबर 2023 विच प्रसिद्ध वीडियो ऐप टिकटॉक की राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा का आदेश दिता सी, पर जनतक तौर पर इसका कोई खुलासा नहीं किया। दस दईए कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 14 मार्च ਨੂੰ ऐप ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ऐप ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਚੀਨੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। As you know, Canada made the determination that no government phones or devices can have the TikTok app. That's a matter of security and safety. We're watching, of course, the debate going on in the United States, and I can't comment on national security. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਰੂਪੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Well, the government has continued to step up in pushing back against the rise in hatred that we're seeing around the country, whether it's working directly with police services across the country, whether it's making sure that community and religious centres have the right kinds of protections, or whether it's just reminding Canadians of who we are. Yes, the freedom to protest is sacrosanct and a really part of our free, robust democracy. But that doesn't give you the right to make a fellow citizen feel unsafe in their own home, in their own community, in their own neighborhood. And we need to make sure that even as people are feeling extraordinarily impacted by what's going on the other end of the world, they don't take it out on their fellow Canadians, because that's not the kind of country we are. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। अंतरराष्ट्रीय पढ़िया लिखिया नर्सां लई अहम खबर है। दरअसल सरकार ने इन्हां लई निवेश का ऐलान किया है। ऑटवा के क्वींसवे कार्लटन हस्पताल विखे सेहत मंत्री दे संसदी सकत्तर यासिर नकवी ने नैशनल नर्स रेजिडेंसी प्रोग्राम लई $3,88,000 फंड देने का ऐलान किया है। निवेश का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते पढ़िया लिखिया नर्सां नूं कैनेडा के सेहत कर्मचारियों विच एकीकृत करन विच मदद करना है। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 4,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਨਰਸਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਨਰਸਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਇਲਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਰਸਿੰਗ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। Last year, we announced $2.4 million in federal funding to the Canadian Association of Schools of Nursing to establish the National Nursing
residency program. Today, we are building on that work. And it's my pleasure to announce on behalf of the Honourable Mark Holland, the Minister of Health for the Government of Canada, that the Government of Canada is investing more than $388,000 to further support this particular program. This funding will help internationally educated nurses or IENs be a part of the residency program. This initiative will help nurses who are new to Canada's healthcare system integrate into the Canadian workforce. Newly hired IENs will be paired up with experienced staff nurses and supported directly in healthcare organizations. By pairing IENs with experienced nurses, this mentorship program will help new nurses get the skills and confidence to succeed in their roles for many years. We know that nurses need to be adequately supported to be retained in the healthcare system. Organizations will also be provided with the support and tools they need to create inclusive, diverse, and sustainable healthcare systems. Earlier this month, the Minister of Health, Mark Holland, and Canada's Chief Nursing Officer released a new resource to help employers support nurses to stay in the jobs they love. The Nursing Retention Toolkit will provide Canadian nurse employers and healthcare organizations with practical strategies and tools to improve the retention of nurses. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂਲ ਕਿਟ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਦ ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਵਸ ਆਫ ਨਰਸਿਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਨਰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਰਸਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ $1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 2024 ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ 2024 ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਵਧਾਉਣ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। But as it is now, it often takes days, if not weeks, to find the right spaces for these individuals. And spending that wait time in a hospital is not the right course of action. That is why Budget 2024 includes an investment of $1.7 billion, with a B, billion dollars into the continuing care system in Alberta. This will ensure Albertans get the appropriate level of care and support they need and want, whether it is in a continuing care home or in their personal home or in their community. Our investment is enabling the transformation of continuing care in Alberta, which is dedicated to creating a system that is more responsive and sustainable, which will not only help address pressures in continuing care, but it will also help our acute care system. This funding includes $654 million over 3 years for the Continuing Care Capital Program, which supports projects that will add or improve more than 1,600 continuing care spaces for Albertans. But the particularly exciting thing is that we're not just adding beds in buildings. At the same time, we are making a particular effort to develop new and innovative models of continuing care for Albertans. This includes funding for small homes, which will be a home for 4 to 14 individuals, residents, and are designed to serve those in rural or remote communities or those with complex needs.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $654 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਸਤਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਮੈਟਿਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੋਰਟ ਨੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ $9.5 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ $9.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਟੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰੈਟਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ GHG ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਮੇਤ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। Clean and efficient energy is not only an essential part of lowering our carbon footprint, but it also helps Canadians save money. And Canadians know this. But many residents faced initial barriers in being able to afford energy upgrades. That's why our government supports clean energy programs across the country. The Green Municipal Fund's community efficiency financing has played a significant role in supporting communities and helping to improve their energy efficiency. Today, I'm pleased to announce that the Government of Canada, in partnership with the Canadian Federation of Municipalities, is making an additional investment of $9.5 million in the form of grants and loans, specifically aimed at expanding the Clean Foundation's clean energy financing program to more municipalities in Nova Scotia. ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। The increase on the price of carbon pollution will be 3 cents a litre starting April 1st. In the last 2 years, between 2019 and 2021, refining margins in Canada went up by more than 20 cents. It's funny that the premiers never talk about that. They really want to talk about the 3 cents of relating to carbon pricings, but we'll never talk about the fact that there's price gouging happening by refineries in Canada. That is worth 7 times the price on pollution. If they should be outraged about something, let them be outraged about that. Never hear them or Pierre Poilievre talk about that. I find that quite interesting. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸਿਸਟ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ $10,000 ਤੋਂ $40,000 ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਿਮੈਟਰੀਅਸ ਨਿਕੋਲਾਈਡਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ 12,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Having received all that input on content, we are now ready to move into stage 3, which involves some more public engagement and a review of the draft K-6 social studies curriculum. Stage 4 will involve piloting, which will commence in September of 24 through to June 2025. And stage 5 will be final implementation of the new K-6 social studies curriculum in September of 2025. Today, in addition to the new 2024 draft K-6 curriculum, my department is also releasing an overview of proposed draft for the K-12 curriculum for Albertans to view and provide feedback on. The draft K-12 social studies overview provides a summary of what students learn in each grade and shows how learning progresses as students transition through the grades. The new 2024 draft K-6 social studies curriculum outlines what students are expected to know, understand, and what they should be able to do at the end of each grade level, and was developed using the draft K-12 social studies subject overview as a guide. I want to be very clear that this version of the draft social studies curriculum is new. Last year, as I highlighted, we returned to Albertans with a clear intention to start fresh. Now, let me provide you with a quick overview of what Alberta's new social studies curriculum may look like. The new social studies curriculum will contain 5 streams of learning: history, geography, economics, political science, and civics and citizenship. Students will be exposed to topics in each of these areas in each grade. ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ 2024-25 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ K-6 ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਾਧੂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਲਬਰਟਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ K-6 ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪਾਇਲਟਿੰਗ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵਾਸੀ ਘਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫਰਾਡੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਚੋਰੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਘਰੇਲੂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਾਡੇ ਬੈਗ ਸਿਗਨਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਫੋਬਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 400% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਟੋਬਿਕੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਾਰਕੋ ਰਿਕਾਰਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੋਬਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਟੋਏ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੋ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਸੰਪੱਤੀ, ਜਾਇਦਾਦ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਿਲਮ ਲਗਾਓ। ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਟਿਕਟੌਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ, $1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਫੰਡ, $9.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।